Okay, so it means my voice is clear. One, two, three, four. Okay, so you have given your attendance. Your attendance is reported, and so guys, which lesson we are studying right now? Can anybody tell me over here? Yes, anybody among you? Okay, am I audible? Hello. Okay. Guys, am I audible? Because only Anuj is responding. What about other one? Okay, Dheeraj. Okay. Okay. So tell me which lesson we are studying right now, or in the last lecture we started something. I think. Yes. Anyone, among you. Be interactive. कोणता लेसन आपण स्टडी करतोय? Fourth. Yes, it is fourth lesson. Okay. Indian art history. Clear? All of you? Okay, Maitre, welcome. We haven't started yet. So guys, can you see the screen over here? हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर्ट्स और हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स. भारतामध्ये ज्या कला आहेत त्यांच्या मागचा इतिहास काय आहे, या कलांचा आर्टचा इतिहास काय आहे, कधी कधी कशा कशा डेव्हलप होत गेलं, काय झालं तर ते आपण बघितलं. व्हॉट इज आर्ट वी हॅव सीन. 4.2 we have seen, that is Indian tradition of visual arts, Indian tradition of performing arts. So basically there are two major types of arts, visual arts and performing arts. Okay, so we completed in the last lecture that visual arts, performing arts, what is the difference between them, what are that, what is the Marathi name or for that we have seen. Folk art and classical art क्या है. Visual arts में भी दो टाइप्स है. ओके, और परफॉर्मिंग आर्ट्स उनके भी दो टाइप से क्या है, फोक आर्ट्स एंड क्लासिकल आर्ट्स. So there are two distinct tradition of art, folk art and classical. Folk art is a tradition that has continued from prehistoric times. The expression of the folk art is natural part of people's way of living. Hence, its expression is spontaneous. Folk art is created by collective participation of member of the society, a social group. Now, classical art, on the other hand, is expressed within the established frame of consistent rule. Okay. आपण म्हणतो ना क्लासिकल किंवा शास्त्रीय नृत्य. शास्त्रीय म्हणजेच काय, त्याला एक त्याच्या मागे एक प्रकार असतो, त्याच्या मागे एक काही व्हॉट वी कॅन से, त्याचे रूल्स असतात, त्याची एक प्रकारे एक पद्धत असते. ओके, आपण म्हणतो ना फोक डान्स, रोबोटिक डान्स, त्याच्यानंतर क्लासिकल डान्स, आफ्टर दॅट फ्री स्टाईल. ओके, contemporary. So this is,
तर फॉर एक्झाम्पल हे जे डान्स झाले आपण रियालिटी शो मध्ये बघतो, तर रियालिटी शो मध्ये नशबली, ओके, डान्स प्लस, हे जे बघतो यामध्ये काय आहे, हे आहेत क्लासिकल. परंतु आपण जो वरातीमध्ये डान्स केला जातो आपल्याकडून लोकांमध्ये, ओके, सो दॅट इज, इट इज स्पॉन्टेनियस, राईट. कुठे गाणं चालू झालं की आपलं अंग बरोबर हलायला चालू होतं. सो बेसिकली इट इज अ spontaneous and it is people's way of living. It is a natural and coming from prehistoric times. Okay. So style in the art we have seen various. Okay. What is style, that have we have seen. After that we started 4.2, that is Indian tradition visual arts. Visual म्हणजेच काय, एक दृश्य, दृक म्हणजे दृक कला, म्हणजे एक दृश्य कला आपण त्याला म्हटलं जातं, किंवा दृक कला असं म्हटलं जातं व्हिज्युअल आर्ट्स. कारण त्यामध्ये काहीतरी आपण बघत असतो. ओके. तर यामध्ये माझ्या मते मराठा स्टाईल ऑफ पेंटिंग पण आपण बघितलंय लास्ट लेक्चरला. ओके. आर्ट ऑफ पेंटिंग पण आपण बघितलंय, सुरुवात केलेली आहे माझ्या मते. इंडिया देर आर ऑफ पेंटिंग. Okay, so guys, have we completed folk style of paintings? Tradition of Chitrakathi. Hello, am I audible? Okay, Maitreya, other, am I audible to other students also or not? ओके ओके. तर आताच मी जस्ट रिवाइज केलंय आपण मागच्या लेक्चर मध्ये काय बघितलंय. बट आय थिंक आय हॅव फॉरगेट दॅट विच point that we completed in the last lecture. Did we complete art of paint, rocks, wallpaper, canvas? Yes, we have completed this. Now folk art, painting, Chitrakathi, Maharashtra, example folk style. Yes, we have completed this. Was started, we have seen. It is to know tradition of Chitrakathi is mentioned in the Sulads, a book written by Chalukya king Someshwara in 12th century CE. It confirms the antiquity of this tradition. It confirms the antiquity of this tradition, the tradition of narrating stories from Ramayana or Mahabharata with the help of wooden puppets and paintings is known as Chitrakathi and Pinguli tradition. The people who still practice the art of Pingul live in a village called Pinguli. They belong to Thakar tribal community. Okay, Thakar tribal community. It is located in the Konkan region near Kudal. The Chitrakathi pictures are drawn on the paper and painted in the color made from natural substances. It takes 30 to 50 pictures to complete the narration of single story. These pictures are preserved very carefully and handed down from one generation to another. The artist and the government are trying to preserve this tradition, which is on the verge of extinction. म्हणजे ही जी परंपरा आहे चित्रकथेची, ही काय नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. अँड दॅट्स वाय गव्हर्नमेंट अँड दिस पीपल आर ट्राइंग टू प्रिझर्व इट. Okay guys, so this thing we have completed, that is folk style of paintings, we have completed it till the last lecture. Yes, we have seen this in India, that rock painting site in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Uttarakhand, Karnataka, etc. रॉक पेंटिंग यूजुअली डिपिक्ट ह्यूमन को डिपिक्ट करते हैं, बताते हैं. Tradition of folk style painting closely resembles the style of rock painting. Customs such as decorating the house wall by courtyards. Okay, बघितलं.
So guys, now we will start from the classical style of painting. Okay, so this is remaining topic, classical style of painting. So are you ready? Hello. Hello. Okay, Anuj, Harsh. Okay guys, so let's start. See here, the ancient Indian texts have explained various aspects of art in great details. I think this is also we have completed. Some part of it also we have completed, I think. That the ancient Indian texts have explained various aspects of arts in greater details. There are altogether 64 arts mentioned in this text. The art of painting is mentioned as Alakhyam or Alakhya Vidya in this. तर गाईज काय आहे सिच्युएशन की एन्शियंट इंडियन टेक्स्ट जे आहेत आपल्याला आहेत ओके, तर त्या टेक्स्ट मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या विद्या आहे, वेगवेगळ्या प्रकारच्या आर्ट्स आहे, जवळपास 64 आर्ट्स त्यांनी मेन्शन केलेला आहे तो टेक्स्ट. ओके, आणि त्यामध्येच पेंटिंग किंवा आर्ट ऑफ पेंटिंग पण दिलेली आहे आणि त्याला त्यामध्ये नाव काय आहे, अलख्य अलख्यम किंवा अलख्य विद्या म्हणून त्याला त्यामध्ये एक नाव दिलेलं आहे. इट इज सेड टू हॅव 6 मेन एस्पेक्ट, दॅट इज षडांग. Okay, Shadange. The ancient Indian scholars studied these 6 aspects very minutely. This is also we have studied. They includes Rupa Bhed, that is different shapes and forms, Pramana, proportionate depiction of various features of an image, Bhava, expression, okay, Lavanya Yojana, that is aesthetic, म्हणजे looks, सदृश्यता म्हणजे रिसेम्बलन्स टू अ रियालिटी, आणि वर्णिका भंग म्हणजेच कलर कंपोजिशन. ओके, तर यामध्ये काय आहे, जी आर्ट ऑफ पेंटिंग दिली आहे तर त्यामध्ये आर्ट ऑफ पेंटिंगची त्यांनी 6 पार्ट पाडलेले आहे. म्हणजे हे जे 6 पार्ट्स आपण आता बघितले, ओके, किंवा 6 अस्पेक्ट आता बघितले, तर एखाद्याने जर पेंटिंग केली, ओके, तर त्यामध्ये हे 6 अस्पेक्ट्स त्या पेंटिंग मध्ये आपल्याला दिसले पाहिजे. रूपभेद दिसलं पाहिजे, प्रमाण दिसलं पाहिजे, भाव आला पाहिजे, एक्सप्रेशन, लावण्य योजना आली पाहिजे, आणि सदृश्यता आली पाहिजे. त्यानंतर वर्णिका भंग सुद्धा त्यामध्ये कलर कॉम्बिनेशन पण व्यवस्थित आलेलं पाहिजे. ओके, अगामा टेक्स्ट ऑफ व्हेरियस रिलीजियस सेक्ट, पुराणाज अँड वास्तुशास्त्र. ओके, वास्तुशास्त्र जे आहे, वास्तुशास्त्र टेक्स्ट एक्सप्लेन द आर्ट ऑफ पेंटिंग अँड स्कल्पटिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. म्हणजे टेम्पल बांधताना पण काय आहे, लोकांनी पेंटिंग केलेली आहे आधी, की या ठिकाणी हे आलं पाहिजे, वास्तुशास्त्रानुसार या ठिकाणी ही गोष्ट आली पाहिजे, बेडरूम या ठिकाणी आलं पाहिजे, किंवा टेम्पलचं मूर्ती या ठिकाणी आली पाहिजे, गाभारा या ठिकाणी पाहिजे, वगैरे वगैरे. ओके, तर या सर्व गोष्टींमध्ये आर्ट ऑफ पेंटिंग डिस्क्राईब केलेली आहे. ओके, so guys, this is the classical, okay, this is classical style of painting. मिनिएचर पेंटिंग इन मॅन्युस्क्रिप्ट्स. मिनिएचर म्हणजेच काय, मिनिएचर म्हणजे एक छोटासा, एखादी खूप मोठं जर मंदिर बनवायचं असेल तर आधी त्याचं एक छोटस एक मंदिर बनवायचं, ते झालं त्याला म्हटलं जातं मिनिएचर. ओके, म्हणजेच त्यावर टेस्ट करता येतात किंवा आपण त्यावर काहीतरी ठरवू शकतो, किंवा एखादा प्रोजेक्ट आपल्याला बनवायचा असेल तर त्या प्रोजेक्ट टाईप एक कलाकृती किंवा आपण त्या ठिकाणी बनवतो सुरुवातीला, तर त्याला म्हटलं जातं मिनिएचर. सो मिनिएचर पेंटिंग इन मॅन्युस्क्रिप्ट्स. सो the miniature painting in the early manuscripts show an influence of Persian style. म्हणजे भारतामध्ये जे काही मॅन्युस्क्रिप्ट आपल्याला सापडले आहे,
ओके, त्यावर काहीतरी लिहिलेलं आहे. ओके, हे जे मॅन्युस्क्रिप्ट आपल्याला सापडले आहे रिक्टन मध्ये, तर त्यावर मिनिएचर पेंटिंगची एक प्रकारे इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. आणि त्यावर कोणाचा इन्फ्लुएन्स आहे? पर्शियन स्टाईलचा. पर्शियन म्हणजेच इराण, अफगाणिस्तान या एरियामधून जे लोक राहत होते त्यांची जी स्टाईल होते त्याचं त्यावर स्टाईल आहे त्यांची. The Deccan miniature style was developed under the patronage of the Deccan Sultanate. म्हणजे दख्खनचे पठार म्हणजे थोडक्यात. डेक्कन मिनिएचर स्टाईल म्हणजेच दख्खनकडील, भारतातील महाराष्ट्र किंवा एक दक्षिणेकडील साईडची जी काही मिनिएचर स्टाईल आहे, ओके, तर ती पॅट्रोनेज ऑफ दक्कन सल्तनत. जेव्हा डेक्कन सल्तनत त्या ठिकाणी होती तर त्यांचा त्यावर मिनिएचर स्टाईलवर प्रभाव आपल्याला दिसून येतो. ड्युरिंग द रेन ऑफ अकबर, the Mughal emperor, the Mughal miniature style showing a blend of Indian and Persian style was developed. ओके गाइज, तर मुघल मिनिएचर तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता, पेंटिंग आहे एक प्रकारची. तर त्या पेंटिंग मध्ये तुम्ही बघू शकता यामध्ये इंडियन स्टाईल पण आहे आणि यामध्ये पर्शियन स्टाईल पण आपल्याला आढळून येते. नाव वेस्टर्न स्टाईल ऑफ पेंटिंग. In the British period, Indian artists come under the influence of European style of painting. Now see, we know that there was almost 200 or 150 to 200 years of colonial rule of British on India. So in that what happens? Indian artists come under the influence of European style of painting. An art school was established under the leadership of James Wells, a Scottish artist, in the times of Savai Mahadevrao Peshwe. ओके, इन शनिवार वाडा इन पुणे. तर काय आहे? an art school was established under the leadership of James Wells, a Scottish artist. ओके, तर आपले जे काही माधवराव पेशवे होते, ओके, मराठा साम्राज्य तेव्हा होतं, पुण्यामध्ये शनिवार वाड्यामध्ये आर्ट कॉलेज त्यांनी चालू केलं, आर्ट स्कूल त्यांनी चालू केलं अंडर द लीडरशिप ऑफ जेम्स वेल्स. He had done a portrait of Savai Mahadevrao and Nana Fadnis. Okay, Gangaram Tambat, a Marathi artist who worked with Wells, deserves a special mention here. या ठिकाणी तुम्ही हे जे फोटो आहे हा बघू शकता, सवाई माधवराव अँड नाना फडणवीस. सो दीज आर दी पेशवाज. ओके, हे पेशवे आहेत आणि त्यांचं एक चित्र या ठिकाणी काढण्यात आलेलं आहे. ओके, पोर्ट्रेट या ठिकाणी काढण्यात आले आहे. आणि त्याच्याबरोबर काय आहे? नाना फडणवीस यांचं पण आहे, गंगाराम तांबट यांचं आहे. ओके, तर गंगाराम तांबट इज अ मराठी आर्टिस्ट who worked with Wells and he is an important person. He had made drawings of rock-cut caves and Verul and Carle. What? He made drawings of rock-cut caves at वेरुळ and कार्ले. तर कार्ले आणि वेरुळ हे दोन ठिकाण आहे महाराष्ट्रामध्ये. तर त्या ठिकाणी एक काय आहेत? गुहा आहेत आणि त्या ठिकाणी गुहेमध्ये काय आहेत? मूर्ती बनवल्या. तर त्यांचं पेंटिंग किंवा त्यांचं ड्रॉइंग या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे. कोणाच्या द्वारे? गंगाराम तांबट यांच्या द्वारे. Some of his drawings are preserved in the L Center of British Art of L University. तर यांनी काढलेले जे काही ड्रॉइंग आहे तर ते एल्स युनिव्हर्सिटी जी आहे इंडिया याच्यामध्ये, कुठे आहे ती? UK मध्ये. तर त्या ठिकाणी ते प्रिझर्व करून ठेवण्यात आलेलं आहे. So guys, am I audible? ओके, तर आपण काय बघतोय? क्लासिकल स्टाईल ऑफ पेंटिंग आपण बघतोय. तर त्यामध्ये आपण बघितलं की मुघल काळामध्ये वेगळे स्टाईल पेंटिंग होती मिनिएचरची, त्यामध्ये मराठा नंतर वेगळी आलेली आहे. आर्ट स्कूल एस्टॅब्लिश करण्यात आलं शनिवार वाड्यामध्ये इन पुणे. ओके, बाय माधवराव पेशवे. आफ्टर दॅट वन आर्टिस्ट इज देअर, तांबट. तर त्यांनी ज्या पेंटिंग काढलेल्या आहे वेरुळ अजिंठ्याच्या, तर
सॉरी वेळू आणि कारल्या या ठिकाणी ज्या केव्ज आहेत त्यांचे पेंटिंग काढलेले आहेत. ओके, तर त्या प्रिझर्व करून ठेवण्यात आलेल्या आहे ब्रिटनमध्ये. ओके, या ठिकाणी आणखी एक पिक्चर तुम्ही बघू शकता, गंगाराम तांबट विथ हिज गुरु. हा गंगाराम तांबट काय एक प्रकारे एक आर्टिस्ट आहे, इम्पॉर्टंट आर्टिस्ट आहे पेशव्यांच्या काळामधला, आणि त्याचा या ठिकाणी एक फोटो आपण बघू शकता. एक्झॅक्ट पोर्ट्रेल ऑफ ऑब्जेक्ट of painting is characteristic of European style. Okay, exact portrayal of object of the painting is characteristic of European style. म्हणजे युरोपियन स्टाईल आहे, एक पेंटिंग आहे पेंटिंग करण्याची. ओके, तर एक्झॅक्ट पोर्ट्रेल ऑफ द ऑब्जेक्ट म्हणजे जसं ऑब्जेक्ट आहे तसंच्या तसं काढणं ही युरोपियन स्टाईल आहे. A number of renowned artists were trained in J.J. School of Art and Industry, which was established in 1857. Okay, offering courses in European style of painting. Okay, तर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट आहे त्याची स्थापना झाली 1857 मध्ये, आणि त्या ठिकाणी काय आहे, रिनोड आर्टिस्ट विअर ट्रेंड. ओके, खूप मोठ्या प्रमाणात आर्टिस्ट आहे भारतातले ते या ठिकाणी ट्रेन करण्यात आलेले आहे. ओके, अँड दिस इन्स्टिट्यूट ऑफर्स courses in European style of painting. Okay, Pestonji Bomanji, an alumni of this school, made replicas of Ajanta paintings. ओके, अजंता पेंटिंगच्या ज्या आपल्याला माहित आहे, अजंताच्या वेरूळ आणि अजिंठ्यामध्ये जे काही लेण्या आहेत तर त्या ठिकाणी ज्या गुहा आहेत या गुहांच्या भित्तीवर जी पेंटिंग काढण्यात आली, सेम टू सेम तशी पेंटिंग पिस्टोनजी बोमनजी यांनी काढली. आणि पिस्टोनजी बोमनजी वॉज अन alumni ऑफ दिस J.J. School of Art and Industry. Okay guys, so guys, this was all about the classical style painting and miniature painting in manuscripts. Actually this is difficult to remember all the names, but multiple revision is the only solution for this. So what should be your agenda after completing the test or after completing the lecture? Whatever we have studied, you have to revise it twice. Then and then only you will be able to retain all this knowledge. Okay guys, so the next part is sculpture art. Sculptural art म्हणजेच काय, शिल्पकला. ओके, याला म्हटलं जातं शिल्पकला, म्हणजेच दगडापासून कोरून मूर्त्या वगैरे बनवणे. शिल्प म्हणजेच दगड एक प्रकारे. तर आवाज येतोय माझा सर्वांना? ओके, गुड. तर आता स्कल्पचर आर्ट बद्दल आपण बघूयात. Sculptures are three-dimensional, such as images, statues, pots, and objects with artistic embellishment. म्हणजेच काय, स्कल्पचर म्हणजे काय असतंय, स्कल्पचर म्हणजे इमेजेस असू शकता, स्टॅच्यू बनवला जातो, पुतळा असू शकतो, पॉट्स म्हणजे आपण जे काही भांडी बनवतो, मटके वगैरे, मडका वगैरे, किंवा ऑब्जेक्ट असू शकतात, कलाकुसरीच्या वस्तू असू शकतात. ओके, with artistic embellishment. Okay, this is the sculpture actually. For creating sculptures, either rock or metal or clay is used. म्हणजे स्कल्पचर बनवण्यासाठी काय केलं जातं, शिल्पकला, मूर्तिकला. ओके, तर काय केलं जातं, एकतर दगड वापरला जातो रॉक, और मेटल, कधी कधी मेटल वापरलं जातं, साचा बनवून मेटल मेल्ट करून त्यामध्ये आपण ते ओततो, किंवा यू कॅन यूज क्ले म्हणजे रेती किंवा माती त्या ठिकाणी आपण वापरतो. रॉक स्कल्पचर आर मेड बाय कार्विंग. ओके, शिल्पकला हे काय कसं काम केलं जातं, शिल्पकलेचं काम हे दगड कोरून, कार्विंग असं त्याला म्हटलं जातं.
मेटल स्कल्पचर आर मेड विथ द हेल्प ऑफ मोल्ड्स, म्हणजेच साचे बनवले जातात. अँड क्ले स्कल्पचर्स आर फॉर्म विथ आयदर डायरेक्टली विथ हँड्स और बाय युझिंग मोल्ड्स. ओके, म्हणजेच साचे बनवून क्ले पण आपण त्यामध्ये वापरू शकतो. साचे वापरून क्लेद्वारे पण आपण त्या ठिकाणी आर्ट किंवा आर्टिफॅक्ट्स आपण त्या ठिकाणी बनवू शकतो. The entire temple of Kailasa at the Verur is a unique monolithic sculpture that is carved out of single rock. ओके, मोनोलिथिक म्हणजेच काय? मोनो मीन्स सिंगल, मोनोलिथिक स्कल्पचर म्हणजेच एकाच दगडातून बनवलेलं स्ट्रक्चर. वेरूळच्या जे काही लेण्या आहेत ते वेरूळचं जे मंदिर आहे त्याचं एक वैशिष्ट्य असं आहे. आपल्याला माहित आहे मंदिर कसं बनवलं जातं. मंदिर सहसा आपण पहिल्यांदा पाया घेतो. पाया घेतल्यानंतर आपण त्यावर फाउंडेशन घेतल्यानंतर त्यावर आपण कळस हळूहळू चढवतो, भिंती बांधतो, कळस चढवतो. परंतु जे कैलास मंदिर आहे वेरूळचं, तर त्या ठिकाणी कळसापासून कोरायला सुरुवात केली आणि ती शेवटपर्यंत आपण खाली जाऊन पोहोचलो. असं मंदिर बनवणं खूप अवघड असतं. ओके, वरून खाली कोरणं आणि त्याचं पण एकदम परफेक्टली खाली रूम बनवणं, त्याला मंदिराच्या पाया बनवणं, पायापर्यंत जाणं, थोडक्यात कळसापासून खाली पायापर्यंत जाणं हे एक युनिक आर्ट आहे. ओके, तर ते आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आहे, वेरूळमध्ये. The lion capital of Ashokan pillar found at Sarnath is a national emblem of India. Okay, national emblem of India. हा जो काय अशोक स्तंभ इथे बघू शकता तुम्ही, अशोक स्तंभ बनला. याला काय आहे? 4 सिंह असतात. तर हे आपलं एक नॅशनल एम्ब्लेम आहे. सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट स्कल्पचर आर्ट. पहिलं आपण बघितलं पेंटिंग आर्ट, त्याच्यानंतर स्कल्पचर आर्ट आपण आता बघितलं जस्ट. ओके, सो आय होप दिस इज क्लिअर टू यू. Now we will again see what are the folk style of sculpture art. म्हणजे आपण जे आर्ट आहे, आर्टचे 2 प्रकार कोणकोणते आहे? क्लासिकल आणि स्कल्पचर. सॉरी, फोक अँड क्लासिकल असे 2 टाइप्स आहे. तर आपण सुरुवातीला जनरल इन्फॉर्मेशन बघितली, स्कल्पचर म्हणजे स्कल्पचर आर्ट काय असते. तर ते आपण बघूया फोक स्टाईल ऑफ स्कल्पचर आर्ट. म्हणजेच स्कल्पचरची जी आर्ट आहे जी पुरातन काळापासून भारतात किंवा आपल्या चाललेली आहे, चालत आलेली आहे, डेव्हलप झालेली आहे. ओके, फोक स्टाईल म्हणजेच काय? फार प्री हिस्टॉरिक टाइम्स पासून ही चालत आलेली आहे. This sculpture art is also as ancient as art of painting. म्हणजे जेव्हापासून पेंटिंगचा करायला चालू केली आहे तेव्हापासून हे कोरीव काम किंवा ही शिल्पकला, मूर्तिकला ही जी आहे ही पूर्वापार म्हणजे एकदम प्राचीन काळापासून चालत आली आहे. म्हणजे पेंटिंग आणि म्हणजे थोडक्यात चित्रकला आणि ही जी काही शिल्पकला आहे ही फार पुरातन काळापासून भारतात चालत आलेली आहे. म्हणजेच फार अश्मयुगापासून चालत आले, स्टोन एज पासून. कार्विंग टूल्स आउट ऑफ स्टोन कॅन सेट स्कल्पचर आर्ट. आपल्याला माहित आहे स्टोन एज मध्ये काय केलं जायचं, जे काही टूल्स होते यूज केलेले हे स्टोनच्या साईज. तर ते स्टोनचे जेव्हा ते टूल्स बनवत असेल ते काय करत असेल, ते ऍक्च्युली ते त्या ठिकाणी कोरत असेल की जेणेकरून दगड फोडून कोरणे, तर त्यातून आपण त्यांना इम्पॉर्टंट जे काही टूल्स आहे ते त्यापासून बनवत असत. See here, the custom of making clay images. Okay, custom of making clay images for rituals has been prevalent in India since Harappan times. म्हणजे हरप्पन सिव्हिलायझेशन जेव्हा इंडियामध्ये होती तर तेव्हापासून ही जी काही मातीची भांडी आहे, क्ले पासून बनवलेली भांडी आहे किंवा ज्या काही आर्टिफॅक्ट्स आहे हे फार पूर्वीपासून भारतामध्ये चालत आलेलं आहे. ओके,
इट हॅज कंटिन्यूड टिल टुडे इन मेनी रिजन्स लाईक बेंगॉल, बिहार, गुजरात, राजस्थान. म्हणजे आजही बंगाल, बिहारमध्ये, गुजरातमध्ये, राजस्थानमध्ये आपण ही क्ले आर्ट बघू शकतो की जी फार पूर्वीपासून आपल्या भारतात चालत आली आहे. हडप्पन सिव्हिलायझेशन पासून चालत आलेली आहे. See here, the Ganesha idols, masks of Gauri, bull figurines made for the festival of Bailpola, wooden memorials, virgals, memorial stones, the decorated clay storage bins, etc., are few examples of folk traditions of sculptural art. तर आपण बैलपोळ्याला जे बैल बनवतो, ओके, संक्रांत आपण ज्या काही पंत्या बनवतो, संक्रांतीला, दिवाळीला पंत्या वापरतो, ओके, किंवा आपण जे संक्रांतीला जे काही बोळकी आपण विकत घेतो, नवरात्रीमध्ये आपण जे काही गाडगे विकत घेतो, किंवा आपण ज्या देवळांमध्ये आपल्या मूर्त्या बनवलेल्या असतात, या सर्व दगडी देवळात मूर्त्या बनवलेल्या असतात, या सर्व काही या प्राचीन परंपरा चालत आल्या आहेत. दिस इज अ फोक ट्रॅडिशन, म्हणजेच ही एक पूर्वीपार चालत आलेली पद्धत आहे. आता दुसरी स्टाईल काय आहे? क्लासिकल. क्लासिकल आहे त्यामध्ये काही रूल्स असतात स्पेसिफिक, त्यानुसार बनवले जाते. The Harappan seals, stone and bronze statues tell us about the 500 years old or even older tradition of the Indian tradition of sculptural art. ओके, तर ही जे काही हरप्पन सिव्हिलायझेशन आहे, ओके, हरप्पन सिव्हिलायझेशन मध्ये आपल्याला काय काय सापडतं? सील सापडतात त्यांचे, ओके, त्यांचे सिक्के सापडतात, स्टोन सापडतात त्या काळातले, ब्रॉन्झ स्टॅच्यूज आपल्याला त्या काळातले आढळतात. ओके, तर या सर्व गोष्टी केव्हा होत्या? जवळपास 5,000 वर्षापूर्वी होत्या. ओके, और इवन ओल्डर ट्रेडिशन, 5,000 वर्षांपेक्षाही जुन्या त्या आपल्याला आढळून येतात. द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचरल आर्टचे ते प्रकार आहेत. ओके, परंतु हे जे काही आपण फोक स्टाईल बघितली, ही फोक स्टाईल फार जुनी आहे, 5,000 वर्षांपेक्षाही फार जुनी आहे. म्हणजे ज्या काळात माणूस अश्मयुगात होता, ओके, ज्या काळात माणसाला कोणत्याही प्रकारचे साधन किंवा काही माहित नव्हते, माणूस पूर्णतः डेव्हलपही झालेला नव्हता, तर तेव्हापासून जे काही स्पेसिफिक परंपरा किंवा स्कल्पचरच्या आर्ट डेव्हलप झाल्या आहेत त्या आहेत फोक. परंतु त्यानंतर ज्या डेव्हलप झाल्या त्या आहेत क्लासिकल स्टाईल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट. It is said that the tradition of carving out stone sculptures of larger size began in the Mauryan period with the Ashokan pillars. ओके, सम्राट अशोक जे आहे मौर्य साम्राज्याच्या काळामध्ये मोठमोठे स्ट्रक्चर बनवणे सुरुवात झाली. ओके, डोंगर कोरून, मोठमोठे स्टोन कोरून त्यापासून मंदिर बनवणे, त्यापासून मूर्त्या बनवणे, ही परंपरा सम्राट अशोक जो आहे त्याच्या काळापासून भारतात चालू झालेली आहे असं म्हटलं जातं. दी सांची स्तूप वॉज इरेक्टेड इन एम्परर अशोकाच टाइम. सांचीचा जो स्तूप आहे तो कधीपासून कधी कोरलेला आहे? तर तो सम्राट अशोक जेव्हा होता मौर्य साम्राज्य त्या काळामध्ये. However, the beautiful sculpture embellishments of the stoop are supposed to be the latter additions. तर त्यामध्ये जे काही नवीन ऍडिशन्स करण्यात आलेले आहेत त्या नंतर केलेले आहेत. ओके, त्याची सगळ्यात बेसिक जे आहे कार्विंग ते तर सम्राट अशोकाच्या काळात झालं, पण त्यानंतर पण काही लेटेस्ट पिरियड मध्ये त्यात थोडेफार चेंजेस करण्यात आलेले आहेत. The sculptures at Barhat are testimonies of the continuous development of sculptural art in India. इथं बघा, बारहट स्तूप या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता, काही या ठिकाणी कार्व करण्यात आलेलं आहे. तुम्ही या ठिकाणी एक सील टाईप आहे माझ्या मते, तुम्ही बघू शकता. तर हे टेस्टिमोनीज आहे, एक स्टोरीज आहे आपल्यासाठी एक प्रूफ आहे की भारतामध्ये स्कल्पचर जी आर्ट आहे, शिल्पकला आहे, ही कंटिन्युअसली डेव्हलप होत आलेली आहे. बुद्धिझम was spread far and wide in many countries outside India.
Okay, the tradition of erecting Buddhist stupas began in those countries as well. म्हणजे भारतात जसे बुद्धांची मोठमोठ्या मूर्ती कोरण्याची परंपरा होती, तर त्यानंतर हे बुद्धिझम आहे, हा बुद्ध संस्कृती आहे किंवा रिलिजन आहे, हे ऑल ओव्हर दी वर्ल्ड पसरला, बऱ्याच ठिकाणी तो पसरला. आणि त्या देशांमध्ये पण ही बौद्ध जे स्तूप आहे किंवा बौद्ध जे स्टॅच्यूज आहे ते कर्व करण्याची परंपरा सुरुवात झाली. The stupa, okay, this tradition of began in those countries. The stupa at Borobudur in Indonesia is largest स्तूप in the world. तर मित्रांनो, इंडोनेशियामध्ये एक स्तूप आहे, म्हणजेच दगडापासून कोरलेलं एक ठिकाण आहे, तर त्याचं नाव आहे बोरोबुदूर. तर हे जगातलं सगळ्यात मोठं लार्जेस्ट स्तूप आहे. स्तूप म्हणजे एक प्रकारचं स्ट्रक्चर आहे. इट वॉज बिल्ड ड्युरिंग 8th and 9th century सी, म्हणजेच 8व्या आणि 9व्या शतकामध्ये हे बनवण्यात आलेलं होतं. इट वॉज डिक्लेअर्ड ॲज अ वर्ल्ड हेरिटेज साईट इन 1991. 1991 मध्ये ती जी साईट आहे ती वर्ल्ड हेरिटेज म्हणजे जागतिक वारसा स्थळ म्हणून त्या ठिकाणी अनाऊन्स करण्यात आलं किंवा डिक्लेअर करण्यात आलं, घोषित करण्यात आलं, जाहीर करण्यात आलं. बघा या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता बोरोबुद्र स्तूप किती मोठा आहे. या ठिकाणी हे सगळं कोरीव काम आहे डोंगरामधलं. Okay guys, so this was all about the sculptural art in India. In that we have seen the introduction of sculpture art. After that we studied folk tradition or folk style of sculptural art, and now we have completed classical style of cultural art, sculpture art. Okay, so you got it. Okay, anybody having any doubt here? Yes, anybody having doubt here? Dheeraj, Maitreya, Jay, Avigna, Harsh, Avigna Pawar, are you there? Okay, they are not giving attention, I think. ओके, बराच मोठा लेसन आहे फ्रेंड्स, हा खूपच मोठा आहे. 1 2 3 4 5, बापरे, जवळपास 5 पेजेस आणखी रिमेनिंग आहे. 5 पेजेस जरी म्हटलं तरी माझ्या मते अजून 2 ते 3 लेक्चर्स आपल्याला यामध्येच लागतील. 2 लेक्चर्स तरी मिनिमम 3 लेक्चर्स यामध्ये आपल्याला लागू शकतात. ओके, so guys, I have already taken one more lecture, okay, from 7 to 8. 7 ते 8 एक लेक्चर मी ऑलरेडी घेतले, त्यानंतर 8 ते 9 हे पुन्हा तुमचं लेक्चर घेतं. सो आय थिंक I have to stop for today. Okay, but before stopping, I have one request for all of you. I urge you that this topic is somewhat complicated or something. There are a lot to remember. Okay, that's why what you have to do, as soon as we will just complete the lesson, you have to revise it tomorrow on Saturday for 2 to 3 times, so that whatever the knowledge we have gained, it will get retained. ओके, नाहीतर मग काय होईल, डोक्यात जे काही गेलं ते सगळं बाहेर जाईल. ओके, सो गाइज, नाउ फॉर टुडे आय थिंक यू कॅन लीव द क्लास अँड आय एम ऑल्सो टेकिंग अ ब्रेक. ओके, नाउ, so guys, you can leave. I hope that you
like the lecture, and you were interactive also. Thank you for that. So you can leave the class now. Goodbye, good night. Maitreya. Okay, bye.